오늘 학습할 문장들을 먼저 들어보겠습니다. Attention is all you need. Introduction. Recurrent neural networks, long short-term memory and gated recurrent neural networks in particular, have been firmly established as state-of-the-art approaches in sequence modeling and transduction problems, such as language modeling and machine translation. Numerous efforts have since continued to push the boundaries of recurrent language models in encoder-decoder architectures. Recurrent models typically factor computation along the symbol positions of the input and output sequences. Aligning the positions to steps in computation time, they generate a sequence of hidden states ht as a function of the previous hidden state ht-1 and the input for position t. This inherently sequential nature precludes parallelization within training examples, which becomes critical at longer sequence lengths as memory constraints limit batching across examples. Recent work has achieved significant improvements in computational efficiency through factorization tricks and conditional computation, while also improving model performance in case of the latter. The fundamental constraint of sequential computation, however, remains. Attention mechanisms have become an integral part of compelling sequence modeling and transduction models in various tasks, allowing modeling of dependencies without regard to their distance in the input or output sequences. In all but a few cases, however, such attention mechanisms are used in conjunction with a recurrent network. In this work we propose the transformer, a model architecture eschewing recurrence and instead relying entirely on an attention mechanism to draw global dependencies between input and output. The transformer allows for significantly more parallelization and can reach a new state-of-the-art in translation quality. After being trained for as little as 12 hours on AP100 GPUs. 자, 오늘은 인트로덕션 부분입니다. 자, 몇 개의 문단으로 구성되어 있는지 먼저 살펴봅시다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 네, 네 개의 문단으로 되어 있네요. 여러분, 공학 논문에서 제1장은 반드시 무조건 인트로덕션이 옵니다. 1장의 제목 자체가 인트로덕션이에요. 다른 제목명이 오지 않습니다. 인트로덕션은 모든 챕터 중에서 가장 중요한 챕터라고 합니다. 여러분이 논문을 읽는 독자에서 논문을 쓰는 저자가 되면 논문 본문 중에서 가장 잘 써야 하는 곳이 바로 인트로덕션입니다. 왜 그럴까요? 논문을 작성한 후에 관련 해당 학회에 논문을 서브미션, 제출하게 되죠. 자, 그러면 누가 받죠? Chief in Editor, 편집장이죠. 혹은 General Chair, 혹은 Program Chair가 받죠. 자, 이분들은요, 논문을 받으면 어느 부분을 가장 집중해서 먼저 볼까요? 바로 이 인트로덕션 부분을 먼저 봅니다. 이 부분을 빨리 살펴보고 논문의 세부 연구가 어떤 부분인지 분류를 합니다. 자, Neural Information Processing Systems 컨퍼런스를 한번 들어가 봅시다. 자, 여기 Full Subject Area 부분을 클릭해 보세요. 전체 연구 분야들이 나오죠. 한번 보면 알고리즘, applications, data 이렇게 쭉 있어요. Deep Learning 분야로 한번 가면 여기 안에 또 세부 주제가 나오죠. Attention Models, CNN Architectures, Deep Autoencoders 뭐 이런 것들이 보입니다.
자, 이게 해당 분야의 세부 주제들이 쭉 분류시켜 놓은 거예요. 이 해당 세부 분류에 따라 논문 리뷰어, 검토자죠. 검토자들이 연결되어 있어요. 논문의 편집장은 이렇게 받은 논문들을 해당 연구 주제에 적절한 리뷰어들을 선정해서 제출된 논문들을 잘 검토할 수 있도록 합니다. 자, 그러면 리뷰어들이 선정이 됐고, 이때 리뷰어들은 논문 본문 중에서 어떤 챕터를 가장 먼저 보는지 아세요? 바로 1장 인트로덕션 부분을 가장 먼저 봅니다. 자, 인트로덕션에는 어떤 내용으로 구성되어 있을까요? 먼저 결론부터 얘기할게요. 자, 인트로덕션은 딱 5개의 문단으로 구성됩니다. 자, 가장 첫 번째 문단은 본 논문의 연구의 배경 및 필요성이 제시됩니다. 자, 좀 전에 NIPS 국제학회에 제시된 연구 분야에 대한 세부 분류들에 대해서 쭉 봤었습니다. 마치 연구 계보도처럼 되어 있죠. 지금 쓴 논문이 이 연구 계보도에서 어떤 분야인지, 그 분야의 현재 동향은 어떤지, 어떤 연구의 필요성이 있는지, 이런 것을 가장 첫 번째 문단에서 제시합니다. 자, 두 번째 문단에서는 기존 연구들의 소개 및 한계점 혹은 단점들을 언급합니다. 자, 첫 번째 문단에서 자, 이런 연구가 필요합니다. 자, 이런 연구가 필요해서 이런 연구를 이미 이런 논문에서 이런 연구를 했어요. 그러면서 레퍼런스를 달면서 기존 연구들에 대한 소개를 너무 길지 않게 아주 컴팩트하게 소개를 하고요. 두 번째 문단의 끝부분에는 기존 연구들이 이런 관점에서 부족해, 이런 관점에서 한계점이 있어, 이런 식으로 단점들을 언급합니다. 자, 그 다음 세 번째 문단에서는 자, 이제 누구의 논문? 본 논문에 대한 이야기를 해야겠죠. 자, 두 번째 문단에서 기존 연구에 대한 이야기를 했다면 이제 세 번째 문단에서 실제 그 저자, 해당 논문의 이야기를 해야 되는 겁니다. 자, 본 논문은요, 그러면서 두 번째 문단에서 언급한 이런 문제점을 극복하기 위해서, 이런 단점을 극복하기 위해서, 이런 한계점을 극복하기 위해서 이런 연구를 했습니다 라고 얘기를 해야 되겠죠. 즉, 본 연구의 목적, 연구 방법, 어떻게 했는지, 그 다음에 연구 결과가 어떤지, 이것을 세 번째 문단에 기술합니다. 자, 그 다음 네 번째 문단은 어떤 걸 얘기해야 될까요? 본 연구의 우수성, 장점, 기대 효과 등을 설명합니다. 자, 다시 말해서 논문에 대해 자랑을 하는 거죠. 자, 이런 측면에서 이런 효과를 얻을 수 있어. 자, 이런 성능을 얻을 수 있어. 이런 장점이 있어. 우리 연구가 이렇게 우수해 라고 하는 그런 얘기들을 네 번째 문단에서 제시를 합니다. 끝으로 다섯 번째 문단은 본 논문의 나머지 챕터들 2장, 3장, 4장, 5장 이렇게 쭉 있잖아요. 그 본문의 나머지 챕터들에 대한 구성, 그 다음에 그 구성에 대한 설명이 간단히 컴팩트하게 간략하게 언급이 됩니다. 자, 2장은 기존 연구고요. 3장은 설계, 4장은 구현, 5장은 결론을 내리겠습니다 와 같은 그런 형태의 논문의 어떤 구성, 나머지 논문 부분의 구성에 대한 설명을 다섯 번째 문단에 제시하게 되는 것이죠. 자, 다시 한번 생각해 봅시다. 자, 인트로덕션은 반드시 몇 개? 5개의 문단이 온다고 했습니다. 자, 왜 그럴까요? 왜 제가 5개 문단이 온다고 이렇게 얘기를 할까요? 자, 첫 번째 문단이 뭐였죠? 연구의 배경 및 필요성이죠. 자, 만약 이 문단이 없다고 가정을 해봅시다.
자, 이렇게 어떻게 되죠? 이 문단이 없으면 논문 리뷰어들이 바로 뭐라고 질문을 해요? 이 연구 왜 했지? 이 연구 왜 필요하지? 이 문단이 없으면 어때요? 이렇게 바로 질문이 들어오는 거예요. 그러니까 첫 번째 문단에서 이 연구는 이런 배경이 있는데 이게 이런 측면에서 필요해 라고 하는 것을 반드시 첫 번째 문단에 넣어야 되는 것이죠. 자, 두 번째 문단이 뭐였죠? 기존 연구들에 대한 소개 및 한계점을 제시하라고 얘기했죠. 자, 이 문단이 없다고 가정해 봅시다. 자, 어떻게 되죠? 논문 리뷰어들이 바로 뭐라고 질문해요? 야, 본 논문이 이런 주제에 대해서 처음이야? 이거 처음으로 너가 생각해낸 거야? 기존에는 이런 연구한 그룹들이 없었어? 자, 이 문단이 없으면 바로 이렇게 질문이 들어오는 거예요. 물론 정말 오리지널리티가 너무 높아서 이 세상에 혹은 과거에 그 주제에 대해서 정말 한 번도 다른 연구 그룹에서 한 적이 없는 그런 독창성이 있는 오리지널리티가 너무 높은 그런 논문을 쓸 수도 있겠죠. 그죠? 예, 그런 경우에는 기존 연구가 적을 수 있습니다. 자, 하지만 대부분의 논문들은 기존의 연구 산맥에서 연구의 계보에서 등장하는 경우가 거의 대부분이기 때문에 기존 연구를 두 번째 문단에 제시를 하게 됩니다. 자, 그리고 나서 기존 연구의 한계점을 shortcoming이라고 하죠. 한계점. 이런 것들을 얘기하게 되는 것이죠. 야, 이런 게 좀 부족해 라고 하는 거. 자, 세 번째 문단이 뭐였죠? 본 논문의 목적, 그 다음에 연구 방법, 어떻게 했다, 연구 결과, 이런 거를 세 번째 문단에 제시하라고 그랬죠. 자, 이 문단이 없으면 어떻게 되죠? 아니, 이 문단이 없으면 내 논문이 없는 거잖아요. 당연히 논문이 안 되는 것이죠. 자기 논문에서 자기가 무슨 연구를 했고 그 결과가 어떻다라는 것을 안 쓰면 그건 논문이 아니죠. 정말 근데 간혹 가다가 이런 경우가 있어요. 학생들이 논문 썼다고 갖고 와요. 근데 거의 대부분 연구의 배경, 필요성, 그 다음에 기존 연구들을 요약한 거예요. 야, 그런 논문은 있을 수가 없죠. 내 얘기를 해야지 논문이 되는 것이죠. 연구의 배경과 필요성, 기존 연구들을 잘 정리해 놓은 논문, 그런 것도 있습니다. 자, 이런 논문을 서베이 논문이라고 합니다. 서베이 논문. 기존 논문들을 모두 수집을 해서 잘 분류를 하고 세부 분류들에 대해서 인사이트 있게 정리를 한 논문이 있습니다. 이런 거를 서베이 논문, 서비하다 얘기 있죠. 자, 서베이 논문이라고 하는데 우리한테는 정말 좋죠. 완전 좋죠. 왜? 총 정리된 논문이 있으니까 우리가 빠르게 해당 연구 분야를 습득하는데 너무 좋은 논문이에요. 자, 무슨 논문? 서베이 논문. 자, 이런 서베이 논문을 제외한 모든 논문은 뭐예요? 반드시 자기 이야기를 해야 합니다. 논문 저자들이 어떤 연구를 했고 또 어떤 연구 방법으로 어떤 결과를 얻었는지에 대한 이야기를 반드시 해야 그게 논문이 되는 거죠. 자, 네 번째 문단이 뭐였죠? 기대 효과, 우수성을 제시하는 거죠. 자, 논문이 우수하다면 엄청 자랑을 하고 싶겠죠. 자, 이렇게 성능이 향상됐어. 자, 이렇게 효과가 좋아졌어. 컨트리뷰션이라고 하죠, 우리가. 컨트리뷰션. 자, 기여도. 이 기여도가 높은 논문들은 일단 네 번째 문단이 길 수 있어요. 한 문단보다 더 길 수 있어요. 두 문단, 뭐 이런 식으로. 이 문단이 없다고 가정해 봅시다. 자, 어떻게 되죠? 연구를 했는데 이렇게 딱 질문이 들어와요. 리뷰어한테. 야, 뭐가 좋아진 거야?
무슨 연구 기여를 한 거니? 이 문단이 없으면 이렇게 질문이 바로 들어오게 되는 거예요. 따라서 네 번째 문단도 반드시 있어야 되겠죠. 자, 다섯 번째 문단은 본 논문을 전체적으로 보는 거예요. 자, 2장에는 어떤 내용이 온다. 자, 3장에는 어떤 내용이 온다. 자, 이런 것을 인트로덕션의 마지막 문단에 넣어서 전체적인 논문의 구성이 어떻다라는 것을 이야기하는 겁니다. 자, 다섯 번째 문단은 반드시 있어야 되는 것은 아니에요. 있으면 뭐예요? 독자들한테 되게 친절한 거죠. 독자들이 딱 읽었을 때, 아, 이 장으로 가게 되면 이런 내용들이 나오는구나. 친절하게 제시해주는 그런 것이죠. 하지만 없어도 크게 지장은 없기 때문에 반드시 있어야 되는 건 아니에요. 본 논문에서 쓸 얘기가 많아서 페이지 수에 제한이 있을 경우에, 우리가 논문 저널이 됐든 컨퍼런스가 됐든, 특히 컨퍼런스 페이퍼 같은 경우에는 페이퍼의 리미테이션, 제한이 있어요. 페이지 수에. 따라서 10페이지까지 쓸 수 있어, 20페이지까지 쓸 수 있어, 이런 식으로 제한이 있단 말이에요. 따라서 쓰고 싶은 얘기가 되게 많아. 자랑할 것도 되게 많아. 실험 결과도 되게 많아. 자, 그럼 뭐예요? 과감하게 이 다섯 번째 문단은 생략할 수도 있겠다라는 것이죠. 자, 오늘은 인트로덕션, 논문의 가장 핵심, 꽃, 굉장히 중요한 거. 왜 중요해? 리뷰어가 이거를 먼저 읽어요. 인트로덕션을. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 문단을 먼저 읽고, 야, 이거 우리 독자들한테 이거 읽혀야겠다. 야, 이거 정말 좋은 논문이다. 이런 식으로 임팩트를 딱 받는 그런 챕터가 바로 인트로덕션이라는 거예요. 그래서 거의 대부분 리뷰어 중에 거의 대부분이 이 1장을 보고 내가 어셉턴스를 날릴 것인지 리젝션을 할 것인지를 결정을 한다고 그럽니다. 따라서 인트로덕션은 굉장히 잘 써야 되고요. 논문을 읽는 독자 입장에서도 1장을 먼저 보면 이런 거구나. 첫 번째 문단은 연구의 배경 및 필요성, 이런 거구나. 이런 걸 딱 느낄 수 있다는 거죠. 자, 내가 연구 주제를 선택하고 싶어요. 내가 지금 초년생이야. 내가 연구 주제를 뭔가 해야 되는데 어떻게 해야지? 그럼 어떤 문단? 1장의 인트로덕션의 첫 번째 패러그래프, 첫 번째 문단만 다 읽는 거야. 그럼 뭐가 나와요? 연구의 배경과 필요성들이 나온단 말이에요. 자, 그러면 그런 것들을 다 읽고 내가 한번 여기에 도전해 볼까? 이런 식으로 여러분들이 의사결정을 할 수 있게 되는 것이죠. 자, 어찌됐든 1장 인트로덕션 구성에 대한 이야기를 했었습니다. 어떤 주제가 어떤 문단에 어떤 주제가 나오는지 이런 부분에 대해서 이야기를 했었습니다. 자, 수고하셨습니다.